اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب کی عظمتوں برکتوں اور سعادتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المحترم کی تیاری کے لیے بالخصوص یہ 2 مہینے ہمارے پاس تیاری اس اعتبار سے 2 مہینے میں اللہ نے بہت ساری برکتیں، رحمتیں کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی رکھے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، فضیلتوں کے معاملات یعنی فضائل کے باب میں وہ حدیث بھی معتبر ہے جسے حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث کمزور ہے، اس میں کوئی راوی کمزور ہے، اس کا ایکسپلینر کوئی کمزور ہے۔ حدیث تو نبی کی ہے، وہ کیسے کمزور ہو سکتی؟ تو اسی ماہ کی عظیم رات آئے گی جس میں رات کو قیام اور دن میں روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ محدثین نے اور حدیث کے ماہرین نے کلام کیا ہے، لیکن عبادتیں کرنے میں کیا پریشانی ہے، رات میں قیام کرنے میں کیا پریشانی ہے، اب دن میں روزہ رکھنے میں کیا پریشانی ہے؟ امت میں سب سے بڑی جو شریعت بیزاری مہم اسی سب فکروں سے آئی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اگر کوئی رات میں اللہ کو منانے کے لیے باوضو پاک صاف ہو کر کے نوافل کی کثرت کر رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ لیکن نہیں، جو ثابت ہے بس وہی کریں گے۔ جس چیز سے جو شریعت بیزاری ایک لفظ مجھ سے نکلا ہے، شریعت بیزاری ایک مہم کے تحت لوگوں نے بس صرف فتوے بازی کیے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، کیسے ثابت نہیں ہے۔ ابھی شروع ہو جائیں گے، کبھی کنڈے شروع ہو جائیں گے، معراج النبی کا شروع ہو جائے گا، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں بچے ہوٹلوں میں، سینکڑوں بچے رات بھر ابھی دیکھتے ہیں، ایک دن 2 دن پہلے 31 اور 1 کے بیچ میں کیا ہوا، مرے۔ ان پر کوئی کلام نہیں کرے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی پریکٹیکلی تحریک نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ ہم سب جمع ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے، ایسے محبوب بندے جو ائمہ اربعہ میں سے 6ویں امام ہیں، حضرت امام جعفر صادق، اگر ان کی بارگاہ میں کوئی نیاز پیش کرے تو کہیں سے ثابت نہیں۔ کیسی مطلب کیسا سینس ہے؟ دیکھیے، نسلوں کی نسلیں حضرت غریب نواز آل ورلڈ سے ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے گئے۔ امام جعفر صادق تو ان کے اصلوں کے اصل ہیں۔ تو یہ جو شریعت بیزاری مہم اور نفرتوں کو جو بچوں کے اندر ڈالا گیا کہ بس جو ثابت ہے بس وہ ثابت ہے۔ یاد رکھیے گا، شریعت میں ہر چیز کی دلیل نبی ہی ہے۔ شریعت میں ہر چیز کی دلیل ظاہر ہے، جب وہ خدا کی دلیل ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور اچھے سے اس کو سمجھیے۔ رکوع جو عربی میں لفظ ہے رکوع، را کاف واو عین، مجھے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تاریخ کی بنیاد پر نہیں، تصدیق کی بنیاد پر حاضر ہونا ہے۔
तारीख जो भी हो, ठीक है ना, क्लियर बात है, तस्दीक की बुनियाद पर हाजिर होना है। अल्लाह पाक उनकी बरकतों से सारी मुश्किलें हल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बोल रहा था? फिर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह हाँ रुकू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये दरूद की बरकत। रुकू रा काफ वाव ऐन। रुकू का माना होता है डिक्शनरी में झुकना। बस क्या माना होता है? झुकना। अब आप बताइए, अगर मैं ऐसे करके हो जाऊं तो क्या बोलेंगे? हजरत उल्टा झुके सो जो झुक ना पाया जाएगा, ऐसे भी हो तो झुक ना पाया जाएगा। सही है, यानी कैसा भी झुके तो झुकना पाया जाता। लेकिन आप बताइए, अगर कोई पीछे झुके उसको रुकू बोलेंगे आप? ऐसा झुके या ऐसा झुके रुकू बोलेंगे? नहीं। ऐसा झुकना, दोनों पकड़ना, ऐसा होना, ये नहीं गिरना, एकदम छत के सर का होना। अरे रे रे, कुरान तो कहा वर्क करो, रुकू करो। और रुकू डिक्शनरी में तलाशे तो ऐसा दिखा, लेकिन दरे रसूल पे हाजिर हुए तो कुरान में जो रुकू है, मैं कह रहा हूं ये रुकू है। देखें, तो पार्ट ऑफ सलाह भी को देखें आप, तो हर चीज का जो उसमें स्ट्रांगनेस है, उसका बेस नबी। बहुत अफसोस होता है कि जो उम्मत में ये साबित नहीं है, वो साबित नहीं है, कभी तो हाजिर हो रसूल की बारगाह में। अभी तो लगाएंगी नहीं और खुशबू नहीं आ रही है। ये अजीब सोच है लोगों की। मुसलमानों, मस्जिद से प्यार करो, सजदे से प्यार करो, रुकू से प्यार करो। हुक्म खुदा का है, अदा हबीब खुदा की है। हुक्म खुदा का है, अदा हबीब खुदा की है। खुदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज हुक्म खुदा है, पढ़ते तो मुस्तफा है। और इस अदा को अल्लाह ने राइट कर दिया है। तो नमाज से प्यार कीजिए, प्यार का पैगाम दीजिए। नहीं का पैगाम देने के लिए आपको नहीं कहा गया है का पैगाम देने कहा गया है। उम्मत में नौजवानों की इस्लाह चाहते हैं, मस्जिद को नौजवानों से भरना चाहते हैं, तो आप उन्हें पॉजिटिव बनाइए, उनके सीने को पाक कीजिए। इसीलिए अल्लाह पाक ने हबीब पाक की एक शान बताई, जो तालीम से भी पहले तज़किया, जिसको तरबियत कहते हैं, फरमाता है कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। जो रसूल मैंने भेजा है ना, उनका लेवल ये है कि वो तिलावत करेंगे हमारी आयतें तुम्हारे सामने, और उन आयतों का एक्सप्लेन, उन आयतों को समझाएंगे बाद में, पहले दिल साफ करेंगे। युज़क्कीकुम के बाद है युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तिलावत के बाद दिल की सफाई जरूरी है, तज़कियत नफ्स का अंदर की सफाई जरूरी है। आज बताइए, बीच वाला पार्ट एकदम खत्म हो गया कि नहीं? कुरान पढ़ते तर्जमा करते, कुरान पढ़ते अरे तज़किया कहां है? कुरान पढ़कर दिल की सफाई की बात करें। यही है अल्लाह पाक के महबूब बंदों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा काम। मैंने गरीब नवाज के हवाले से जुमला कहा था, याद है? उनके जो पीर साहब है, बोले जाओ 2 लाख मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ के आओ, 2000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आओ। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, आप तो आना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम कहें 2 घंटा मोबाइल देख के आओ, अरे बड़े पहुंचे हुए पीर साहब हैं, हाँ, बगैर बोले गूगल पे कर देते आप, बड़े पहुंचे हुए पीर साहब। ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको जिससे मोहब्बत, ऑटोमेटिक चीज है, जिससे मोहब्बत होती दिल उसकी तरफ माइल होता। आपको मस्जिद से मोहब्बत करनी होगी, ऑटोमेटिक दिल माइल होगा। मुअज्जिन सब सिर्फ नमाज के लिए नहीं बुलाते आपको, हय्या अला सलाह के बाद
حیا علی الفلاح بھی کہتے ہیں، اور فلاح کا معنی ہوتا کامیابی. کمال ہے یار، اگر آپ کو کوئی کہے آؤ کامیابی کی طرف تو تھوڑا تو دھیان دیجئے کہ بھائی کون سی کامیابی ہے. آپ کو نماز پڑھنے کی طرف سے تو نہیں بلا رہا، کہنے حیا علی الفلاح، ارے آؤ کامیابی کی طرف. اب نماز کے ساتھ بولتے کیا مل رہا، اس کا جواب بھی اسی اذان میں ہے. کیا مل رہا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کو دکھتی نہیں، ہو جاتی ہے. آپ بتائیے اپنا دل دیکھیں ہیں آپ، لیکن دکھتا ہے کہ نہیں؟ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ، بلکہ اندر کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے نہیں لیکن وہ کام کر رہا. مسلمانوں، مسجد سے پیار کرو، سجدے سے پیار کرو، کر کے تو دیکھو کسی سے پیار. تم نے موبائل سے پیار کیا ہے، آج پاگل ہو گئے اس کے پیچھے. مسجد سے پیار کر کے دیکھو، الحمدللہ واقعی پاگل ہو جاؤ گے مسجد کے بغیر. سجدے سے پیار کر کے دیکھو، واقعی اس کے بغیر آپ کا دل نہیں لگے گا. اور یہ میں بات ایک خوبصورت روایت کے تحت یاد رکھیے گا. حضرت مولا کائنات کی جب شان سب سے اعلیٰ کتاب میں ذکر ہے تو چھوٹی موٹی کتابوں سے ڈھونڈ کر کے ایسی روایت نہ لائیے جس روایت کے قبول کرنے کے بعد لو کوالٹی کا ذہن جائے. جب قرآن میں ان کا لیول اعلیٰ، اسٹیٹس اعلیٰ موجود ہے تو یاد رکھیے گا کہ کوئی ایسی روایت پیش نہ کیجیے. نماز والی بڑی روایت تقریروں میں آپ سنی ہوں گے، تیر نکالنے والی. ایسی روایت کہیں بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ منبر رسول سے جملہ جا رہا. لیکن نماز جس پر فخر کرے اس کا نام علی ہے. سجدہ جس پر ناز کرے اس کا نام علی ہے. رکوع، قیام و سجود جس پر ناز کرے اس کا نام علی ہے. یہ ہے لیول. اس کی اس طرح سے مثال سمجھیں. صبح قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے، اللہ کے سلیکٹڈ محبوب بندے آئیں گے. 3 صحابہ کے بعد مولا کائنات ان تمام ولیوں کے سردار ہیں. یہ لیول ہے ان کا. 3 صحابہ کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد صبح قیامت تک کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ در علی پر حاضر ہی نہ کرے. اتنا بڑا لیول ہے. یہ حقیقت ہے. اب ذرا سنیے، جب کوئی نہیں ہو سکتا تب یہ 3 کا نام آپ جانتے ہیں. اب ان کے علاوہ جن کی بھی شان بیان ہوگی باب نماز میں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان سے افضل علی کی نماز ہے. اب ذرا آئیے، ایک صحابی ہے انصاری اور ایک صحابی ہے مہاجر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ سے تشریف لا رہے تھے. تھکان کی وجہ سے کہیں پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد کہا تھک گئے ہو، آگے چلنے کی وجہ سے تھوڑا ہم لوگ آرام کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ سنسان علاقہ ہے، دشمن ہمیشہ گھات میں رہتے ہیں. 2 شخص جو ہے، ایک انصار میں سے ایک مہاجر میں سے، ایک انصاری اور ایک مہاجر، جو سوئے ہوئے ہیں ان کی نگرانی کرے، کنبے کی نگرانی کرے. سمجھ رہے نا؟ خیمے کی نگرانی کرے. تو 2 کو تعینات کر دیا گیا. میں یہ انصار مہاجر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے جو میں نے بیس دیا ہے کہ نان فیمس کا جب یہ مقام ہے تو علی کا مقام کیا ہوگا. یہ ذہن دینے جا رہا ہوں میں. اور سمجھیے، ایسا بیان کیجیے یار، ایسا نہیں کہ بیان کیجیے جا کر رو رو کر باہر آ کر پھر بریانی کھائیے. یہ کیسا، یہ تو یہ کروکوڈائل کا رونا نہیں ہونا چاہیے. درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کو تعینات کر دیا گیا حفاظت کے لیے. اب رات بھر تک دونوں کی ڈیوٹی ہے. تو دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یار رات کیسے کاٹنا، کھڑے ہو کے کاٹتے کیا ہے. ایسا کرو، آدھی رات تم سو جاؤ، آدھی رات ہم کاٹتے ہیں. ایسا ڈیوائڈ کر دیا. تم سو جاؤ، پھر میں رہتا ہوں، پھر میں سوتا ہوں، تم جب ایسا اس طرح سے کاٹ.
تو जिनको कह दिया कि सो जाओ, महाजिर को कह दिया कि सो जाओ, तो अंसारी या अंसारी को कह दिया कि सो जाओ, दोनों में से एक ने कह दिया, एक सो गए और एक अकेले। मैंने जो सुबह में कहा, शुरू में अभी जो कहा, प्यार करोगे, प्यार करोगे ना, कसम खुदा की इतना दिल लगेगा कि आप अभी खुद महसूस कर रहे हो ना। आप अभी आगे देखिए, जब ये अकेले सोचने लगे, सब सो गए, मैं क्या करूं, ऐसा करता हूं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। आप सोचिए, आप तो दोस्तों के यहां भी जाते हो ना यार, तो मोबाइल में बात करते। कल एक बच्चे को घर से भगा दिया मैंने, शर्म नहीं आती बेवकूफ, अदब और एहतराम का कोई मतलब ही खत्म हो गया। कहां बात करना, कैसा बात करना, एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज मी, निकल, कभी नहीं आना। ये बेअदबी क्यों हो रही है? बाप सामने बैठा है, बेटे के दोस्त का फोन आ रहा है बाप के सामने, हेलो कैसा, खैरियत, बाप की बेअदबी आयत उतरी है बारगाह रिसालत में इस तरह से आवाज करने वालों के लिए। आप सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 को आप देखें तो उसका पस मंजर ही नहीं है। अरे बड़ों, आदाब मजलिस को समझो, ला तरफो अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, वहां सहाबा है और बड़े नबी है, तो छोटों के लिए ये उतरी कि आप नबी के सामने आवाज को बुलंद न करो। क्या बाप बड़ा नहीं है बेटे के लिए? क्या इस आयत से समझ में नहीं आ रही है आपको कि बड़ों के सामने आवाज को बुलंद नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं, फ्रेंडली माहौल का ये मतलब नहीं है कि कंडीशंस ऑफ शरिया भूल जाइए आप, शरीयत की रियलिटी भूल जाइए आप। बाप को कह रहे एक्सक्यूज मी पापा, अर्जेंट कॉल, बाप जो जन्नत का दरवाजा है उससे भी अर्जेंट, मां जिनके कदम में जन्नत है उससे भी इंपॉर्टेंट कॉल। ये कैसा हो गया जमाना? सवाल, उसका आसान जवाब, क्योंकि जिससे जो मोहब्बत करता है ना बस अंधा हो जाता है। तो आज बस यही कहूंगा अली के पैगाम के उन्वान से, मोहब्बत करो मस्जिद से, दिल नहीं लगेगा कट्टे पर कसम खुदा की। मोहब्बत करो सजदा से, दिल नहीं लगेगा कहीं और के लगड़े पेशानी, जब तक खुदा की बारगाह में न जीतो। दिल लगाओ नमाज से, ये अली का तसव्वुर है। सुने वो अंसार महाजरीन में से एक, जब वो कहे टाइम पास नहीं हो रहा, मैं आप ही के हिसाब से तर्जुमा कर, टाइम पास नहीं हो रहा, तो टाइम पास करने के लिए बोले 2 रकात नफल नमाज पढ़ लो। आज अगर आपके पास टाइम हो तो क्या करोगे? कुछ करो या ना करो, गम की महफिल। अब तो कब्रिस्तान में भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। बताइए, जहां फरिश्ते आते हैं, ये तो गारंटी है, चाहे रहमत के आए या जहमत के आए, फरिश्ते आते हैं। जरा भी आपको ये नहीं है कि आप जितना जोर जोर से बोल रहे हैं, अगर एक बार अल्लाह ने फरिश्तों को बोल दिया तो सोच लीजिए क्या होगा आपका। आप जरा समझिए, वहां जोर जोर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से पाक है, सिर्फ पांव की आवाज ज्यादा कर रहे थे एक साहब, शायद सित्ता में ये रिवायत है। आवाज ऐसा जोर जोर से चल रही है, आवाज आ रही थी चलने की। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक दोनों चप्पल और जूते चलने वाले जरा रिलैक्स और कम डाउन, इतना जोर से मत चल कि नीचे वाले को तकलीफ होती है, तुम जाओगे तो फिर कब्र तुम्हारे को भी तकलीफ देगी। खाली पांव जिनमें कोई आवाज की अहमियत ही नहीं है, पांव की आवाज से कब्र में जाने वाले को डांट दिया गया। लेकिन आज अब क्या जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कुछ डर ही नहीं। डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो एहसास खत्म, वो फिक्र खत्म, वो मोहब्बत की जो स्ट्रांगनेस थी वो खत्म। मोहब्बत करते तो जिससे जो मोहब्बत करता है ना, उसमें वो मगन रहता है, उसमें वो अंधा हो जाता है। तो कब्र में भी अब आपको, कब्रिस्तान में भी डर नहीं लग रहा, तो अब कहां से डर लगता? अब कहां से डर खत्म ही हो गया। आज हम सिर्फ अली के हवाले से जुमला करें तो अंसार महाजिरीन में एक जब वो तैयार हुए, तो सुनिए, नफली नमाज के लिए तैयार हुए ना, एक एक बात समझ रहे हैं कि ना? सब समझ रहे हैं?
नफली नमाज के लिए तैयार हुए, खड़े हो, अल्लाह अकबर, हाँ, पहली रकात में सूरह कहफ शुरू कर दिए, आधा पारा से ज्यादा है, 15वां पारा का सूरह सेकंड सूरह है ना, सूरह बनी इसराइल फर्स्ट है, सूरह कहफ सेकंड है, और वो 16 पारा तक है आधा पारा से तकरीबन कम बेश ज्यादा है। पहली रकात में सूरह कहफ शुरू कर दिए। होता है ना यार, मना जाना है वलीमा में, इन नाते नकल को सब अल्लाह अल्लाह ठीक, हेलो, हाँ पहुंच रहा हूं, क्या है, तौबा इलाही, ये लेटेस्ट नमाजी मत बोलो से, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, याद रखिएगा, हुक्म खुदा नमाज है और अदाए हबीब खुदा हकीकत नमाज है। बात जरा इधर उधर चली जाएगी, टाइम बहुत कम रहता, मैं जुमला कह रहा हूं, सूरह कहफ पढ़ना शुरू करे। अब जब सूरह कहफ पढ़ना शुरू करे तो कुछ ही आयत पढ़े थे कि एक को काफिर ऐसा खड़े इस तरह से, मतलब खड़े थे वो नमाज में, तो काफिर देखकर ऐसा ऐसा हैबत तारी हुई उसके ऊपर कि ये कौन सा, अभी तो यहां पर झाड़ नहीं था, ये कैसा झाड़ खड़ा है, न हिल रहा है न कुछ हो रहा वगैरह वगैरह। लेकिन जब रुकू में गए तो अरे नहीं, ये झाड़ नहीं, कौन तो भी है, वहीं से ऐसी तीर मारा। उस नमाज नफल नमाज यानी गैर वाजिब को अपने ऊपर वाजिब कर लिए तो अच्छा, हिफाजत की खातिर थे वो, लेकिन खुदा का यकीन देखिए, नमाज में जब किसी काफिर ने तीर मारा, एक तीर मारा तो कंट्रोल कर लिए, फिर दूसरी भी तीर मारी तो ये सोचने लगे कि अगर ज्यादा खून गिर गया, वो खुद कह रहे हैं ज्यादा खून गिर गया तो मैं कैसा सबकी हिफाजत कर सकता हूं, अभी बड़ी रात है। इसलिए फिर जल्दी जल्दी, जिसको कहते हैं नमाज पढ़ करके सलाम फेरे, और जैसे ही फेरे तो खून से तरबतर थे, तो जल्दी से उठे बाजू वाले, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये क्या करना, मैं सिर्फ इसलिए नमाज तो मतलब पूरी कर लिया जल्दी से, वरना नमाज में क्या मजा आ रहा है, मैं सिर्फ इसलिए कि फिजिकली तौर पर अगर ज्यादा खून गिर गया तो कहीं कमजोर न पड़ जाऊं, और जो हिफाजत का काम नबी ने दिया है, कहीं क्या एहसास है, देखे मोहब्बत नमाज से भी फिक्र मुस्तफा की, सुभान अल्लाह, गौर करें आप, गौर करें, ये है असल, ये है ऑथेंटिकेशन अपने ईमान की, अपने इस्लाम की। सोचिए, नाम से में सहाबा का ये मकाम है, मौलाए कायनात की नमाज का क्या मकाम होगा, अली की नमाज का क्या मकाम होगा, वो मकाम सहाबा है। पूरी कायनात को रोशन करने वाले सूरज बड़ा नेता है अली का, अली की खातिर सूरज को नबी ने लौटाया, और अली की खातिर से मुराद दामाद है, इसलिए नहीं, नमाज नहीं पढ़े हैं इसलिए, नमाज नहीं पढ़े इसलिए। कौन से मुसलमान हुआ, प्यार करो, मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं प्यार करो। यहां टाइम पास नहीं हो रहा था, तो टाइम पास किससे करे, नमाज से। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नमाज से टाइम पास करे, नहीं, मोहब्बत थी नमाज से, और जिससे मोहब्बत होती है वाकईतन इंसान उसी में गुम रहता है, उसी में गुम रहता है। तो मोहब्बत तो करके देखो मस्जिद से, तो मोहब्बत करके देखो सजदा से, दिल नहीं लगेगा महबूब के बगैर, सुभान, दिल नहीं लगेगा जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके बगैर। आप नई नवेली की शादी का मसला भी तो यही है ना, अरे तुम चले गए तो कैसा होता जी वगैरह, सब है ना, मोहब्बत, बाप चला गया, मोहब्बत, माल, मोहब्बत, जिससे आप मोहब्बत करोगे उसके बगैर आप रह नहीं सकते। मोहब्बत करके देखो, अल्लाह ने हुक्म दिया है, पढ़ता नहीं है अल्लाह मगर पढ़े मुस्तफा, सबको हुक्म दे दिया है, मेरे हबीब की अदा है, मेरे हबीब की अदा है। और जानते हैं हदीस पाक जामे तिर्मिज़ी की बड़ी खूबसूरत याद आ रही, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक। इससे आप अंदाजा ये भी लगाइएगा कि फाउंडर की हैसियत कितनी आला होती है। किसी भी चीज की आप फाउंडिंग कीजिए और उस चीज पर सुबह कयामत तक लोग अमल करेंगे, तो अगर अच्छी है तो कयामत तक के अमल करने वालों का सवाब आपको मिलेगा।
فرض کیجئے آپ گھر میں دستر کی فاؤنڈنگ کر دی اور جب تک نسل باقی ہے اس فاؤنڈیشن پر کام کر رہی ہے، تو آپ سوئے ہیں قبر میں، سوال آٹومیٹک سینڈ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ وہاں عمل، لیکن سینڈ ہو رہا ہے آٹومیٹک. سبحان اللہ. میں اسی حدیث کے تحت جامع ترمذی میں روایت ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف رہبری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ خود کرنے والا ہے. اب اگر جملہ نہیں سمجھے تو تم وہی جو پچھلے کہا کہ آپ نے کہا یہ کرو بھائی اور وہ کام اچھا ہے، اب وہ کرنے لگے، اس نے دوسرے سے کہا، اس نے تیسرے سے کہا، یہاں تک کہ سلسلہ بہ سلسلہ کیوں، تو بھلائی کی طرف آپ نے رہبری کر دی، آپ نے رہبری کر دی بھلائی کی طرف. اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. آپ کریں یا نہ کریں، مگر آپ نے بھلائی کی طرف رہبری سے کر دی ہے، بتا دی ہے. اب وہ کرتے رہیں گے، ثواب ملے گا. بلا تشبیہ سنیے، خدا کا حکم ہے نماز، حج، روزہ، زکات. اور وہ لوگ پوچھے جو میں کرتے ہیں، 15 حج کر لیے، 70 عمرہ کر لیے، یہ سب حکم خدا ہے، لیکن رہبری مصطفیٰ کی ہے، ہدایت مصطفیٰ کی ہے. تم نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، تم کو لمیٹڈ ثواب ملے گا. اگر قبول ہے تو اس کا سب سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا. صبح قیامت تک کے جتنے بھی نیکوکار ہیں ان کی نیکی کا جو پلڑا کتنا بھی بھاری ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. کیوں؟ دال علی الخیر، مصطفیٰ نے ہدایت کی ہے، نبی نے ہدایت کی ہے. خیر کی رہبری کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کرنے والا. اچھا، اس سے ایک تصور بھی آپ کو ملا، نبی سے بڑھ کر عمل میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک لاجیکلی طور پر بھی آپ سمجھیں اس حدیث کے آئے، کیونکہ جو بھی کہیں گے کہ نبی کی عمر تو 63 سال ہے، ہماری عمر 90 سال ہے، تو 63 سال تو کم ہوتی نا، 90 سال. ارے 90 کروڑ سال بھی لے لو نا، تو تمہارا ثواب لمیٹڈ ہے اور نبی کو پہنچنے والا ثواب انلمیٹڈ ہے. انلمیٹڈ ہے، اس لیے نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح نبی کی طرح. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہے مولا کائنات کا وہ لیول. پیار تھا نبی سے، پیار تھی شریعت سے، پیار تھا سجدے سے، پیار تھا رکوع سے، کہ نظام قدرت رب بدل دیتا ہے. پیار تو کر کے دیکھو. آج اینکروں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیبیٹ وغیرہ کا حال دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں. آپ اب تو حرام، یعنی ناچ گانا حرام ہے، اس پر بھی اگر فتوے. اب گزشتہ جمعہ میں فرید صاحب نے بھی اعلان کیا کہ 31 ہے، سال جہاں رہا ہے، غلط کام نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، سب بولتے ہیں. ہر باپ بولتا اپنے بچے کو اچھے سے جانا. اب اگر کوئی نئی نویلی دلہن آئے اور ناچتے ہوئے آئے تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ وہ کہے نہیں، فریڈم دیتا ہے، ہم آزاد ہیں. آج اینکر لوگ ایسے ہی حرکت کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک دو مسلمان نام تھے کہ عورتوں کو کیوں حجاب پہناتے، عورتوں کو یہ کیوں قید کرتے، عورتیں آزاد ہیں. تو ان سے یہی پوچھئے، آپ کی بہو ناچتے ہوئے آئے اور بولے میں آزاد ہوں، تو آپ سب سے پہلے مینٹل ہاسپٹل کا فون کریں گے؟ ارے نہیں، دیکھو وہ کہے گی آپ فون مت کیجئے، میں واقعی آزاد ہوں. آپ قبول کرتے نہیں کرتے؟ بات نان سینس. جب آپ کی عقل قبول نہیں کر رہی ہے کیوں تھوپ رہے ہو؟ مسلمانوں، ہر طرح سے تم اپنی بدامانیوں کی وجہ سے ان کے چنگل میں آنے کے مکمل طور پر ہردے میں استعمال ہو رہے ہو. آگاہ ہو جاؤ، پیار کرو خدا سے، پیار کرو رسول سے، پیار کرو شریعت سے، پیار کرو صحابہ سے، پیار ہی کرو سب سے. انشاءاللہ تم پیار کرو گے سجدہ سے، نظام قدرت رب بدل دے گا. نظام قدرت بدل دے گا، اللہ تعالیٰ نظام کو بدل دے گا، ساری چیزوں کو بدل دے گا. آپ سوچئے نہ ذرا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین پیدا ہو جائے، کوئی یہ پیدا ہو جائے، کوئی وہ پیدا ہو جائے. آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کیجئے نا. پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. وہ سب سے بڑے جلاد وقت، سب سے بڑے ٹیررسٹ، سب سے بڑے دشمن اسلام، سب سے بڑے دشمن خدا نمرود کو وہ کسی طاقتور پہلوان سے نہیں مارے گا، وہ مچھر سے مارے گا. وہ مچھر سے مارے گا. فرعون کو کسی طاقتور انسان سے نہیں، دریا کے قطروں سے مارے گا، قطروں سے مارے گا. مسلمانوں، تم بہترین ہو
उम्मत हो, मुस्तफा बेहतरीन रसूल है, इस रसूल की उम्मत हो, तुम ऐसा करके तो देखो, फॉलो तो करो, मोहब्बत तो करो, इंशाअल्लाह तुम जो करोगे ये तुम्हारा काम है, रब जो करेगा वो उसका काम है। आप करके देखो वो जो रब ने कहा हो, तुम खुदा का मानो, अदा मुस्तफा की रखो, सहाबा के तसव्वुर को रखो, अहले बैत के उन्वान को रखो, प्यार करके देखो, करके तो देखो यार। थोड़ी देर की बात होता है ना, कहीं आप माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी, ठीक है, चलो 2 महीना 3 महीना तक एकदम नाराज रहे, लेकिन जब सामने वाली बीवी अपनी वफादारी को इस तरह से आपके सामने पेश किया कि आपका दिल झुक जाता। पहले तो प्यार नहीं था, अरेंजमेंट, हाँ वैसा करे थे, लेकिन वाकई माँ आपका सिलेक्शन सही है, अब्बा आपका सिलेक्शन सही। तो एक जुमला कह रहा हूं, नौजवानों शिकायत मत करो, सजदे से प्यार करो, शरीयत से प्यार करो, तुम मोहब्बत करो। ये सारी ताकतों को खत्म करने के लिए एक बड़ी ताकत वाला अल्लाह मौजूद है। आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कीजिए। अगर अली, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन चीजों को देखते तो घर में बैठ जाना था अली को कि अल्लाह तो राजी हो ही चुका है, दामाद मुस्तफा का बन ही चुका, जन्नत की औरतों की सरदार है मेरी बीवी। शौहर को तो कैसा भी आप जरा अंदाजा लगाइए। तो अगर ये मेंटली तौर पर सोचते तो बैठ जाते, लेकिन नहीं, अगर वक्त सिर्फ जा रहा है नमाज का तो तड़प उठते हैं, रो पड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने निगाह उठा कर देखी, अली क्यों रो रहे हो? आका नमाज का वक्त चला गया है, और कुछ नहीं, पेट दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा, नमाज का वक्त चला गया, मुस्तफा मौजूद है। उस वक्त सुनिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला कहा था, ए अल्लाह, अच्छा सूरज भी ऐसे ही नहीं निकलता। नबी के उस जुमले को महसूस कीजिए, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था। अरे नमाज न पढ़ना इताअत कैसा नहीं? नमाज पढ़ना इताअत है ना, मगर नबी क्या कह रहे? अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में था। ये कैसी इताअत है? ये कैसी इताअत है? इताअत का नुक्ता दे रहा हूं कि अगर मैंने नबी को उठा दिया, खलल हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, और रब ने हुक्म दिया है कि नबी की बारगाह में बेअदबी ना हो। यह है इताअत का तसव्वुर कि मैं इस पर अमल कर रहा था कि हुक्म खुदा है कि नबी की बेअदबी ना हो, नबी को खलल ना हो। ए अल्लाह, ये तेरी इताअत और तेरे हबीब की खिदमत में था। आवाज जब मुस्तफा की इस हकीकत शनास निकली, सूरज पलट आया। देखा, मैं कह रहा हूं ये कि आप वो चीज पेश तो कीजिए अल्लाह की बारगाह में जो हो, जो अथॉरिटी हो आपके पास, जो पावर हो आपके पास। आप फतवे पेश मत कीजिए। खुदा कहां है, कहां है? नहीं, तुम तो हो ना, तुम तो पढ़ो यार, तुम तो पढ़ो, तुम भी मुसलमान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, किसी का नाम ले लेकर नहीं कहा, ए ईमान वालो नमाज पढ़ो, ए ईमान वालो हज करो, ए ईमान वालो। तो तुम सब जब अपनी अपनी फिक्र करने लगे तो सब अच्छे होंगे कि नहीं? लेकिन क्या है, सब सबकी फिक्र कर रहे हैं, अपनी कर ही नहीं रहे। लो तो कोई सही है ही नहीं, सब दूसरों को। वो क्यों है, ये क्यों है, अभी कीड़े मकोड़े की तरफ अपने आएंगे, कुंडे ये कहां से है, ये निहाज ये कहां से है, अब ये साबित कर दिए तो रजब पे आए, मेराज ये कहां से है। अरे कहां वहां मत करो यार, कितना जालिम को मौका दोगे आप। किसी भी सहाबी ने कभी भी किसी सहाबी से ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। सब ये इंतजार करते थे कि मुस्तफा क्या कहे और हम करें। सुभान अल्लाह, वहां ऐसा तसव्वुर था। और आप क्यों करें, कैसा करें, क्यों करें, ये मत करो। 5 वक्त की नमाज है, पाबंदी से पढ़ो। मां बाप से प्यार करना है, पाबंदी से करो। शरीयत से प्यार करिए, पाबंदी से करो। अरे साल में तो एक कुरान खत्म करो यार, हाफिज साहब की जिम्मेदारी है सिर्फ। साल में तो एक कुरान देखकर पढ़ो, ताकि ये आंख जब कुरान को देख ले, कलाम इलाही को देख ले, तो गैर महरम की तरफ नजर न जाए।
یہ علی کا پیغام تھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، شاد رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنت نہیں